Good morning, students. Today we are going to study 1.2 An Encounter of Special Kind English Workshop Part 1 of these chapters English Workshop. आज आपण या ठिकाणी An Encounter of Special Kind या पाठाचे इंग्लिश वर्कशॉप पार्ट 1 या ठिकाणी आपण बघणार आहोत. तर look at the first question, English workshop questions and answers. State whether you agree or disagree with the following statements. Justify your choice with the proper reasons. Look at first. The compound where the writer was living, rich in nature's bounty. I agree with this statement, as the compound where the writer living was luxurious and green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. Second, holidays provide us an opportunity to read various magazines and storybooks. I agree with this statement, as during the holidays we do not have to worry about school, studies, or any homework. This gives us time to read various magazines and storybooks as per our interest. In this way, we can do the statements. Third, the narrator made a mistake by saving the baby lamb. I do not agree. I disagree about this statement. If the narrator did not save the baby lamb, then the male adult lamb would have surely killed the baby. Then next, D. Animals cannot convey emotions. I do not agree with this statement. Even though animals may not be able to speak our language, they can convey their emotions. They have emotion and they convey their emotions also. Fifth, next, the writer was 55 years old when this incident occurred, and in this statement here is said that the writer was 50 years old. I do not agree with this statement. I do not agree with this statement. The incident happened 55 years ago, when the writer was 15 years old. Means the writer was only 50 years old. So this statement is disagree. So look at the second question. Match the phrases given in groups A with their meanings in group B. Direct answer given below. Look at first. To be part and the parcel of. B. To be engrossed in. C. To take notice of. D. To figure out. E. To ponder over. F. To be overwhelmed by. And G. In flash. Last one. To find a solace. So in this way, I have given the directly answers here. To be part and parcel of म्हणजे या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचं असं म्हटलेलं आहे, अतिशय महत्त्वाचा भाग. टू बी ॲन इसेन्शियल और इंटिग्रेटेड पार्ट. बी दुसरा असं म्हटलेलं आहे. बी टू बी इनग्रॉस्ड इन, मग्न, एखाद्या बाबीमध्ये मग्न आहे. टू बी कम्प्लिटली ऑक्युपाइड इन. त्यानंतर
त्यानंतर सी टू टेक नोटीस ऑफ एखाद्या बाबीकडे लक्ष देणे. टू ऑब्झर्व अँड गिव्ह अटेन्शन एक नंबरचं. त्यानंतर डी टू फिगर आउट टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लेम एखाद्या प्रश्न एखादी समस्या सोडवण्यासाठी पात्र असणे. टू पॉन्डर ओव्हर टू थिंक अबाउट सिरियसली. टू थिंक अबाउट सिरियसली म्हणजेच टू पॉन्डर ओव्हर म्हणजे काय करणे एखादी बाब काय करणे थोडी सिरियसली घेणे सिरियसली पाहणे त्याच्याकडे त्याच्याविषयी विचार करणे. टू बी ओव्हरवेल्म्ड बाय मीन्स टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन अ पॉवरफुल वे म्हणजे जास्त इमोशनल होणे. इन अ फ्लॅश म्हणजे व्हेरी क्विकली. इन अ फ्लॅश मीन्स व्हेरी क्विकली. अँड लास्ट टू फाइंड अ सोलॅस मीन्स काय करणे समाधान शोधणे. टू फाइंड कम्फर्ट अँड पीस शांतता शोधणे समाधान शोधणे. अशा पद्धतीने या ठिकाणी काय दिलेले आहे की मॅच द प्रेजेस गिवन ग्रुप ए आणि ग्रुप बी हिअर आर गिवन डायरेक्टली आन्सर्स. इथं उत्तर डायरेक्ट काय केली दिलेली आहेत. त्यानंतर आपण प्रश्न क्रमांक 3 बघूया. राईट इन युअर ओन वर्ड्स why did the narrator ignore the barking of dogs. I think काय म्हटलं या ठिकाणी why did the narrator ignore the barking of dogs. भुंकणाऱ्या कुत्र्याकडे लेखक दुर्लक्ष का करतो. The narrator ignored the barking of dogs because he was engrossed in his book. म्हणजे तो पुस्तक वाचत बसलेला होता. सेकंड इनिशियली he thought the dogs were after a helpless pig. आणि दुसऱ्या बाजूला तो काय म्हणतोय की सुरुवातीला असं वाटलं की एखाद्या डुकराच्या मागं कुत्रे लागलेले असतील कारण ते कुत्रे त्या पीगला भक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत असतात. बी व्हाय डिड मदर लंगूर मेक नो इफोर्ट टू ग्रॅब हर बेबी फ्रॉम द कूप. म्हणजे त्या ठिकाणी जी काही खोरडा आहे खोरड्यामध्ये जी काही बेबी लंगूर ठेवलेलं होतं त्याला त्याची आई धरण्याचा किंवा त्याला पकडण्याचा किंवा ग्रॅब म्हणजे बळकावण्याचा त्याच्याशी कवटळण्याचा का प्रयत्न करत नाही. उत्तर काय सांगता येईल आपल्या मते. द मदर लंगूर मेड नो इफोर्ट टू ग्रॅब हर बेबी फ्रॉम द कूप बिकॉज शी वॉज कॉन्व्हिन्स्ड नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर बेबी. सो लुक ॲट शी वॉज कॉन्व्हिन्स्ड नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर बेबी. सेकंड शी ऑल्सो रिकग्नाइज्ड the narrator was caring for her baby by providing first aid and food. या ठिकाणी काय सांगितलं की त्या माकडाच्या मदरला आईला पूर्ण विश्वास होता त्या पिल्लाच्या आईला पूर्ण विश्वास होता की हा व्यक्ती या पिल्लाला कुठल्याही प्रकारची हानी पोहोचवणार नाही दुःख देणार नाही त्रास देणार नाही आणि त्यामुळं ही ती जाणून होती की लेखक त्या पिल्लाची चांगल्या प्रकारची काळजी घेऊ शकतील आणि त्या ठिकाणी त्या पिल्लाला फर्स्ट एड प्रोव्हाइड केलेली आहे म्हणजे औषधोपचार केलेला आहे आणि खाऊन पिऊन पण घातलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण इथं सांगू शकतो. फोर्थ क्वेश्चन काय म्हणलं रीड द टेक्स्ट केअरफुली अँड अरेंज द occurrence of happening in the text in a sequential order. Corrected order given below. Look at the corrected order. 6 numbers sentence. It is the first sentence.
आय वॉज इनग्रॉस्ड इन व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स. हे पहिल्यांदा येणारं वाक्य आहे. इथं प्रश्न असा सांगितला आहे की आपल्या पुस्तकातल्या पॅसेजच्या क्रमानुसार येणारे वाक्य कोणते आहेत. पहिल्या पॅसेजमध्ये कोणतं आलं आहे, दुसऱ्या पॅसेजमधलं कोणतं आहे, असं क्रम जे आहे तो सिक्वेन्स जो आहे तो सिक्वेन्स व्यवस्थित लावा असं सांगितलेला आहे. म्हणून या ठिकाणी आपण सांगू शकतो आय वॉज इनग्रॉस्ड इन व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स. दुसरा आहे आय बिकम डीपली अब्सर्व इन द बुक. तिसरं असं आहे आय हर्ड द डिस्टर्बन्स approaching closer. I saw something horrible. त्यानंतर चौथा आहे आय रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द ॲनिमल क्लॅन. द नेक्स्ट पुढचं सांगता येईल आय गॅदर्ड अ स्टिक देन स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स. I managed to catch hold of the baby lambour's tail. त्यानंतर पहिले जे आहे ते या ठिकाणी येऊ शकतं पहा आय took the baby lambour to the backyard. I offered him a peeled banana. I allowed the mother access to her baby. I cannot forget the look in her eyes. I was sure that food was not the only means of the communication. And last, I still fondly remember the encounter. In this way, we give the sequence. अशा पद्धतीने आपण इथे दिलेली जी काही वाक्य आहेत 12 तर या 12 वाक्यांचा आपण सिक्वेन्स अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण लावू शकतो. त्यानंतर पुढचा प्रश्न जो आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. या ठिकाणी आपण थांबूया. थँक्यू. इफ यू लाईक सबस्क्राईब माय चॅनल मिस्टर दासू सर.